بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج یکم اپریل سن 2022 اور جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے جو مسلمانوں کی عید کا دن کہلاتا ہے. اس دن خاص طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ اس دن زیادہ سے زیادہ آئیے ہم سب مل کر درود و سلام کے نذرانے بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، ختم الرسل، مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا. میان جذب و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان. اور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اور آپ کی آل پر لاکھوں نہیں، کروڑوں بھی نہیں، ان گنت درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اور آپ سے گزارش ہے کہ اس دن کوشش کیا کریں کہ وقت نکال کر کم از کم ایک تسبیح درود پاک بھی ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں واضح طور پر فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقیناً اللہ، تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی یہ کام کیا کریں، درود پڑھا کریں، درود و سلام کے نذرانے گلہائے عقیدت پیش کیا کریں. یہ بہت پسندیدہ عمل ہے. اللہ سونا خاص طور پر جمعہ کے دن یہ کام کرنے کی ہمیں توفیق دے. آمین ثم آمین. جی تو صبح کے پروگرام میں پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جی ہندوستان کی تاریخ کا. قدیم ہندوستان کی تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سے مل کر ڈسکس کر رہا ہوں. اور ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں اس کا نام ہے بدھ مت کا زمانہ. بدھ مت کے زمانے میں نے آپ کو مختصر طور پر پہلے تو بڑی ان قوموں کا، ان بڑی مملکتوں کا احوال بتایا کہ بہت سارے ممالک جو ہندوستان میں معرض وجود میں آ چکے تھے ان کی کیفیت کیا تھی، وہ کیسے کیوں کر اور کہاں آباد تھے ہندوستان میں، ان کے بارے میں بتایا. اور آج کل جو میں مختصر طور پر بتا رہا ہوں وہ ان خاندانوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جنہوں نے یہ تقریباً بدھ مت کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3 صدیاں پہلے سے لے کر 2-3 صدیاں بعد تک، یعنی 500-600 سال کا عرصہ ہندوستان کے اکثر و بیشتر علاقوں پر انہوں نے حکومت کی. وہ ٹوٹل 7 خاندان ہیں جو بڑے ہیں، موٹے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. چھوٹی ذاتیں قومیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ میں موٹے وہ نام بتا رہا ہوں جنہوں نے واقعی گراں قدر علاقوں پر قبضہ بھی کیا اور حکومت بھی کی، اور پھر نسل در نسل ان کی بادشاہی قائم رہی. کل کے پروگرام میں، گزشتہ پروگرام میں نے آپ کو جس خاندان کا بتایا وہ تھا موریہ خاندان. ہاں، موریہ خاندان یا گپت خاندان. ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ موریہ خاندان کا جو آخری چشم و چراغ راجا تھا وہ اشوک تھا. اشوک کے بعد افسوس کی بات یہ کہ تقریباً 35-40 سال کے عرصے میں یہ خاندان ختم ہوا اور ایک نئے خاندان نے ان کی جگہ لی، اپیئر ہوا. اب یہ جو خاندان جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ شروع میں آباد تھا گنگا کی تلہٹی پہ، دریائے گنگا کی تلہٹی پہ یہ آباد تھا. یہ خاندان، اس کا نام تھا آندھر خاندان، یہ نام تھا اس کا. اور اس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ آرین لوگوں میں سے ہی ایک قوم تھی، آندھر. اور یہ زیادہ تر ان کی آبادی جو تھی وہ دریائے گنگا کی تلہٹی کے پٹی پر اس ایریے میں تھی. اور ان کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ انتہا پرلے درجے کے جھگڑالو، لڑاکا اور فسادی لوگ تھے.
اور ان کی اسی عادت اور فطرت کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مار بھگایا وہاں سے، قتل و غارت گری کر کے اپنی قوم کے علاوہ دوسری ساری قوموں کو بھگا دیا، کسی کو کاشتکاری نہیں کرنے دی، کسی کو کاروبار نہیں چلانے دیا، اور یوں ان کی جو سلطنت تھی، ان کا جو ایریا تھا وہ بہت بڑا وسیع ہوتا چلا گیا۔ اور آخر کار انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس اپنا افرادی قوت اور اسلحہ اور حرب جنگ کے جو ساز و سامان ہوتا ہے جنگ کے لیے، وہ اس مقدار میں اویلیبل اور دستیاب ہے کہ ہم آسانی سے اپنے قرب و جوار کی چھوٹی چھوٹی 2 ریاستوں کو اپنے زیر تسلط لا سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے سب سے پہلے جس علاقے کو اپنے غیظ و غضب اور تسلط کا نشان بنایا وہ علاقہ تھا مہاندی کی ریاست۔ انہوں نے سب سے پہلے تو شروعات یہاں سے کی، اور اس کے ساتھ ایک اور اس سے بڑی ریاست تھی جس کا نام تھا گوداوری۔ یہ دوسری ریاست تھی۔ یہ جب 2 ریاستیں انہوں نے مزید اپنے قبضے میں لے لی تو ان کے ملک کا سر منہ واقعی بن گیا، اور آبادی زیادہ ہو گئی، علاقہ بھی بہت بڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے یہ جو حرص، لالچ اور طمع ہوتا ہے نا، یہ چاہے بادشاہت کا ہو یا پھر راجا گیری کا، یہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا۔ انہوں نے پھر اپنی فوج کو مضبوط کیا، اپنے دفاع کو مضبوط کیا، مزید افرادی قوت فوج میں بھرتی کی، اور انہوں نے دریائے گنگا جو ہے اس کا جنوب مشرقی حصہ، جو بہت بڑا ہماچل پہاڑ کے کو ہماچل آپ نے سنا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی طرف بہت وسیع ایریا، اس ایریے کا نام تھا تلنگانہ۔ یہ تھی جی تیسری ریاست، تلنگانہ، جو انہوں نے اپنے غیظ و غضب کے ساتھ اور فوجی کی قوت کے ساتھ لشکر کشی کے نتیجے میں اپنے قبضے میں کر لی، اور پھر سونے پر سہاگا دیکھیں کہ انہوں نے ہماچل کو کراس کیا، یعنی دکنی ہندوستان میں داخل ہوئے، اور دکنی ہندوستان کی جو ایک بہت بڑی ریاست تھی اسے کہتے تھے مشرقی دکن۔ اس ریاست کو انہوں نے اپنے مملکت میں شامل کر لیا، اور یوں یہ 4 ریاستیں مل کر گنگا کی تلہٹی کو ساتھ ملاتے ہوئے اتنا بڑا ملک بن گیا کہ جو واقعی کسی گنتی میں آ سکتا تھا۔ اس کو ماننے، جاننے اور اس کو پہچاننے والوں کی اب کمی نہیں رہی تھی۔ اس کی مشہوری، اس کی فتوحات کے ڈنکے پورے ہندوستان میں بج رہے تھے کہ اچانک، پہلے سب سے بڑی بات تو یہ بتا دوں کہ ان کی جو زبان تھی نا، جو اس وقت اس سارے ایریے میں بولا کرتے تھے آندھر خاندان اور ان کے باسی، اس زبان کا نام تھا تیلگو۔ یہ زبان آج بھی اس ایریا میں بولی جاتی ہے، تیلگو۔ اور تیلگو کے بارے میں بتاؤں کہ اس کا دوسرا نام آج بھی اگر کسی سے پوچھیں یا کتابوں میں پڑھنا شروع کریں تو اس کا دوسرا نام ملتا ہے آندھر بھاشا۔ وہ اسی خاندان، اسی گروہ کے حوالے سے آندھر بھاشا، یہ اس کا دوسرا نام ہے جی، آندھر بھاشا۔ یہ آندھر بھاشا، تیلگو زبان جو ہے، آندھر بھاشا اسی گروہ کی وجہ سے، اسی خاندان کی وجہ سے آج بھی وہاں پہ پہچانی جاتی ہے کہ یہ اس خاندان کی زبان ہے جو آج سے تقریباً 2200 سال پہلے بولی پڑھی اور سمجھی سنی جاتی تھی، وہ آج بھی موجود ہے، لیکن اس کی نام 2 رکھے ہوئے،
तेलुगु और आंध्र भाषा, उम्मीद है आपको याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आकर इनकी एक लॉटरी निकली। ये ज़माना है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सिर्फ 26 साल पहले का, कि इनकी एक लॉटरी बैठे बैठे इनकी किस्मत पूरी निकल आई। वो क्या? वो ये कि मगध का वो रियासत थी, वो मुमलिकत थी, वो मुल्क था हिंदुस्तान का, जो पूरे हिंदुस्तान की कमोबेश 60-70% आबादी पर मुहित एक सल्तनत थी। उससे बड़े कोई मुल्क नहीं था, और उस पर कब्जा कर लेना, ये आंध्र खानदान तो क्या, ये 6 इस तरह के और खानदान भी आ जाते तो उस पर कब्जा नहीं कर सकते थे। लेकिन हालात और वाकयात ने ये मुमकिन कर दिया। हालात और वाकयात ये हुए कि मगध रियासत के अंदरूनी खलफशार, खानदानी इख्तलाफात और बाहमी तनाज़ात शाही खानदान के, उसमें पढ़कर उस मुल्क को, उस रियासत को डिवाइड कर दिया। वो जब आपस में घरेलू लड़ाइयाँ शुरू हुई तो खबर तो इनको भी मिल गई कि ये बेहतरीन वक्त है मगध पर हमला करके इसे काबू कर लेने का, कि अब इतने गिरोह, इतने वहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं शाही खानदान के, कि इनमें एकता नाम की कोई चीज़, यूनिटी नाम की चीज़ कोई रही नहीं, जो किसी भी मुल्क और रियासत को बचाने के लिए और कायम रखने के लिए ज़रूरी होती है। इन्होंने मौका गनीमत जाना और ताबड़तोड़ लश्कर कशी कर दी मगध के ऊपर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सिर्फ 26 साल पहले, और मज़ेदारी की बात है सिर्फ 3 महीने की जंग लड़ने के बाद इन्होंने पूरे मगध पर कब्जा कर लिया। मगध एक दफ़ा फिर आपको लिख के दिखा दूं अगर नहीं याद आ रहा तो। मगध ये नाम एक दफ़ा फिर मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, देख लें। बार बार लिखना पड़ता है कि आपको समझ आ जाए। ये था वो मुल्क जिसके बारे में मैं आपको पहले बहुत कुछ बता चुका हूं, अगर तुम्हें याद हो कि ना याद हो जी। तो उसके बाद जब इन्होंने वहां पे अपना हमला करके, लश्कर कशी करके मगध को फतह किया, तो अब इनका मुल्क और मुमलिकत, इनका देश इतना वसीओ अरीज और इतना ताकतवर हो गया कि किसी की कोई हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई कि इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। और तकरीबन 3 सदियां, 300 साल इन्होंने हिंदुस्तान पर आंध्र खानदान ने हुकूमत की, और इस अरसे में अंदाजन 24 राजा आंध्र खानदान के, 24, बाज़ जगहों पे 24 लिखा हुआ है और बाज़ जगहों पे 28 लिखा हुआ है। बहरहाल जो ज़्यादातर मुहक्किकीन हैं, रिसर्चर हैं, वो 24 पर मुत्तफिक हैं कि 24 राजा गुजरे हैं आंध्र खानदान के, जिन्होंने हुकूमत की है 3 सदियां हिंदुस्तान पर जी। और इनकी एक ख़ास बात बताएं, ये स्थैन कौम के अजली दुश्मन थे। आंध्र खानदान जो था, कौम या गिरोह कह रहे हैं, इन्होंने स्थैन के लिए दुनिया को जहन्नम बनाया हुआ था। ये है जी स्थैन कौम, ये नाम था। ये कौम थी जिनके साथ इनको खुदा वास्ते का बैर था। इन्होंने जहां जहां इनका तसल्लुत और कब्जा होता रहा, जैसे जैसे जहां जहां इनकी हुकूमत फैलती गई, वसीओ अरीज और वुसअत इख्तियार करती गई, वहां वहां से स्थैन कौम का नामो निशान मिटाते गए। उनका एक बच्चा भी वहां बसने नहीं दिया, नहीं दिया। जो बच्चे वहां थे या तो उन्हें कत्ल कर दिया या फिर नकल मकानी करने पर मजबूर कर दिया, और उनको मजबूरन अपना इलाका, अपना पिंड, अपने आबाई ज़मीनें, सारा कुछ छोड़ छाड़ के जान बचाकर इन लोगों के शर से महफूज रहने के लिए आंध्र खानदान के, ये पूछते नहीं थे, ये बस तुम्हारा जुर्म यही काफ़ी है कि तुम स्थैन कौम से हो, इसके अलावा कोई और जुर्म होना ज़रूरी नहीं है। ये जुर्म काफ़ी है कि या तो तुम्हारी गर्दन उतार दी जाए या फिर आपको मुल्क बदर कर दिया जाए।
وہ बेचारा रातों रात जान बचाकर वहाँ से भागने को ही, दुम दबाकर भागने को ही, इसी में अपनी बेहतरी और बख्शीश समझता था कि मेरी जान बख्शी हो गई। इसके बाद क्या होता रहा कि इन्होंने 3 सदियां हुकूमत करने के बाद आखिरकार इनके इराक का, इनके दौर का खात्मा होता है 3 सदियों के बाद। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम एक नए ख़ानदान के बारे में पढ़ेंगे और उसे डिस्कस करेंगे। मैंने आज तफसीली हालात और माहौलियात या वाक़यात आपको नहीं सुनाए, हमारा ये प्रोग्राम मुतहम्मल नहीं हो सकता। एक तो हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है और दूसरा हमने से ख़ात्मे की तरफ भी जाना है, और तीसरा ये कि जैसे जितना ज़्यादा कुछ बताऊंगा उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होते जाएंगे। आपको समझने में और याद करने में, ज़हन नशीन करने में दिक्कत होगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर मैं चाहता तो जितनी बड़ी ये इनकी तारीख़ है आंदर ख़ानदान की, इसके ऊपर कम से कम 10 प्रोग्राम किए जा सकते थे, लेकिन मैंने इसको एक प्रोग्राम में कंक्लूड कर दिया है, कंक्लूजन कर दी है। ये आप लोगों की सहूलत और बेहतरी के लिए, और वो चीज़ें सिर्फ आपके सामने डिस्क्लोज़ की हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो इनके इस ख़ानदान का तुर्रा इम्तियाज़ था, जो इनका अरक था, एसन था, लुब्बे लबाब था, वो निकाल कर आपके सामने रख दे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ। आज के प्रोग्राम का अगला सेगमेंट रोज़ की तरह होता है आज का लफ्ज़। जी, आज का बेहतरीन लफ्ज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो अरबी का एक फ़िक्रा है, अरबी ज़बान का एक खूबसूरत फ़िक्रा है। जी, ये आप बताएंगे क्या लिखा है, ये आपने पढ़कर सुनाना है। जी, अहलम व सहलम व मरहबा। आपने कई बैनर्स पर, कई किताबों में, कई इश्तिहारों में ये फ़िक्रा लिखा हुआ देखा होगा, और अक्सर जगहों पे जब मैं देखता हूँ कि इसकी इबारत में गलती की गई है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। एक तो नोट ये फरमा लें कि इस पूरे फ़िक्रे में कहीं भी ज़ेर नहीं है, हर जगह ज़बर है। और दूसरा ये कि हर तीनों अल्फाज के दरमियान 2 जगह पे वाव है। अहलन के बाद भी वाव है और सहलन के बाद भी वाव है। अहलम व सहलम व मरहबा, ये है पूरा और सही फ़िक्रा। और इसका तर्जमा ये होता है कि आप अपने अजीज़ों में, अपने अकरबा में तशरीफ़ लाए हैं, हमारे लिए आपकी आमद बहुत मुबारक है। ये है इसका तर्जमा। कितने लोग होते हैं जिनको पता होता है कि इस फ़िक्रे का जो हर जगह पे लिखा हुआ हमें मिलता है, इसका मतलब क्या है। तर्जमा मैंने आपको बता दिया कि आप अपने अजीज़ों में आए हैं, आपका तशरीफ़ लाना हमारे लिए मुबारक है, बाइसे इज़्ज़त है। ये इसका तर्जुमा है जी। तो जो आज के प्रोग्राम का तीसरा सेगमेंट, मज़ेदार सेगमेंट है, वो है आज की बात। तो जो आज की बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ ना, वो बड़ी गौर तलब है। बात ये है कि ये जो रिश्ते होते हैं ना हमारे, हम लोगों के बाहमी रिश्ते, ये फुर्सत के मोहताज बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन 2 चीज़ों के मोहताज ज़रूर होते हैं। नंबर 1 वक्त, और नंबर 2 इज्जत। वक्त देना पड़ता है और ड्यू रेस्पेक्ट, यानी ज़रूरी इज्जत देना पड़ती है। ये बुनियाद होती है रिश्तों की, जिनके ऊपर
रिश्तों मजबूत रिश्ते उस्तवार होते हैं। जितनी ज्यादा रिश्तों को इज्जत देंगे, कद्र करेंगे, उतने ही ये मजबूत होते जाएंगे, मजबूत से मजबूत तर होते जाएंगे, फिर मजबूत तरीन हो जाएंगे। गौर तलब बात यह है कि रिश्ते ना तो खूबसूरत चेहरे के मोहताज होते हैं, ना रिश्ते पर कायम करने के लिए खूबसूरत आवाज की जरूरत होती है, ना ही ये किसी के रुतबे और मर्तबे से कायम होते हैं, ना ही ये किसी की मालो दौलत से कायम होते हैं, ना ही किसी की ओहदे से या किसी की कौम से ऊंच नीच से कायम भी नहीं होते, बल्कि इनकी ये कायम होते हैं खूबसूरत दिल की वजह से। तो कोशिश किया करें कि रिश्तों को कायम रखने के लिए, इनकी मजबूती के लिए एक तो वक्त दिया करें एक दूसरे को। इतना बेला कोई नहीं होता, लेकिन वक्त देने के लिए वक्त निकालना पड़ता है। वक्त खुद से नहीं निकलता, निकालना पड़ता है। और दूसरा, रिश्तों को इज्जत की दौलत से माला माल करें, ताकि वो मजबूत से मजबूत तर और फिर मजबूत तरीन होता जाए। ये थी जी आज की बात। आखिर में मैं अपने बाबा जी की बात छोटी सी का आपसे शेयर कर लूं, तो फिर कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के खात्मे की तरफ जाएं। बाबा जी कहते हैं जी, एक दफ़ा मैं बचपन में नौजवानी की उम्र में था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था। हम शहर गए तो हमने एक दुकान पे लिखा हुआ देखा कि शादी का सारा सामान हमारे पास दस्तयाब है। हमने वहां खड़े होकर, मेरे दोस्त ने पूछा दुकानदार से, भाई दुल्हन कितने में मिल जाएगी? वो भी तो शादी का ही सामान होता है। बस फिर क्या था, दुकानदारों ने छितर पकड़े और हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। ये थी जी बाबा जी की ताज़ा तरीन बात जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सोना से इल्तिजा है, दस्तबस्ता दुआ है कि आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका निगहबान। मेरे पास साथ मिलकर नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद।